Hello, good evening, everybody. So, now today, after a small gap, I am taking the next part of electric potential and capacitance. So, here we have given the definition of electric potential, which is equal to work done per charge, and potential difference, that is potential difference, it is also V equal to Vb minus Va. Va is potential difference at point A, Vb is potential difference, potential at point B. The difference between these two potential is Vb minus Va, that is called as potential difference. And electric potential, we came to know, it is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field. It is work done per charge. Now let us try to find the expression for the same electric potential due to an isolated point charge. So here is that this is electric potential due to an isolated point charge. So this is a point charge kept at point O, and around this there will be an electric field. In the electric field we have chosen the point P, which is at a distance r from the charge Q, and also we have chosen two more points A and B. The distance between A and B is a dx, and the distance between the point charge Q, which is at O, to up to A is x. And at point A we have placed a unit positive charge, that is 1 coulomb. And because of this charge, the direction of the electric field is E, and direction we have shown here. Okay. Then we are required to determine the electric potential. This is another physical quantity or the concept we are required to know. From Coulomb's law, because here is one charge, that is Q, here is another charge, that is plus 1 coulomb. Coulomb's law says that F equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by x square, that is distance square. Force equal to 1 by 4 pi epsilon naught into the product of these two charges divided by the square of the distance between these two charges, that is x square. So here we have written it as Q is one charge, this is that charge, and into 1 we have written because the value of another charge kept at point A is 1 coulomb. Therefore we have written here as into 1, and the distance between Q and plus 1 coulomb charge is x, therefore it is x square here. Then work done in moving 1 coulomb charge from A to B is, that is we are not immediately trying to bring that unit positive charge from infinity to a certain point in electric field such as at point P. We are dividing that distance into small bits, that is equal to dx units. So first we are trying to bring a charge A to B, that is we are going to calculate the work done in bringing a unit positive charge from A to B, that is moving through a small distance dx here. So in the last year we have studied the relation connecting work done, force and displacement. Therefore work done equal to force into displacement. Therefore if dx is the distance, a small distance, then work done is also small. Therefore we have taken it as dw. Therefore dw equal to force multiplied by displacement, that is distance traveled. Here the negative sign indicates that the charge is moved in the opposite direction of the electric field. Electric field ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ 1 coulomb ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಎದಿಂದ ಬಿಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನಷ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದಿಂದ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ 1 coulomb ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಂತಂದಂಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, and this capital W is equal to
ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂನಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂನಷ್ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಗುರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ರಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಕುಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಿ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4π ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೇಳಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಎಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೈಟ್ 1/4π ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಡಿ ಎಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೆದ್ರಿ. ಈ ಮೈನಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4π ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ -1/x. ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೌ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ -1/x. ಇವು ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್. ದೆನ್ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಲಿಮಿಟು, ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ -1/x. ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರೈಟ್, that is minus q divided by 4π0 into bracket -1/x ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4π0 ಇಂಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ರಿ. -1/r ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. -1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಬಟ್ 1/∞ is 0. This complete term becomes 0. You are left with only -1/r. That is minus q divided by 4π0 into -1/r. ಇಷ್ಟೇ ಉಳಿತು. ಇದೆಲ್ಲ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದೆ. ಇರೋದ್ರಿಂದ this minus into minus is plus. Therefore you have got q divided by 4π0 into r ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. That is q divided by 4π0 into 1/r. So this much is equal to your total work done W. So work done ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ತಿಳಿಸಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹಾಕಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ರಿಮೂವ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4π0 into q by r ಅಂತೇಳಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4π0 into q by r ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದೊಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಡೆರಿವೇಷನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.